परिवार रे प्रार्थना हेबाटा केते भलो विषय। आमर घरे प्रार्थना हेबाटा सहभागिता हेबाटा एटा भलो विषय ना खराब विषय? भलो विषय। बहुत परिवार रे प्रार्थना हुए ना, परिवार रे सहभागिता हुए ना। केतरा परिवार रे केते बेले प्रार्थना थिबो? पिलार बर्थडे, घर प्रतिष्ठा, से समय से प्रार्थना। तापरे पिलार किसी उत्सर्गीकृत थिबो, एमती जो सेलिब्रेशन गुड़िक थिबो से समय एका से प्रार्थना थिबो। पारिवारिक प्रार्थना बोलबाटा परिवार रे बहुत विरल। खाली चर्च जाके आमे सहभागिता करबा कि आमर घरे प्रार्थना हेबार अछि। आमर घर गोटे केमती घर हेबार अछि? प्रार्थनार घर। आमर चर्च रो प्रत्येक परिवार रे केमती परिवार? गोटे प्रार्थनार परिवार हेबार अछि। केवल आमे नुहे, आमर परिवार रे आमर मंडली मिसी परिवार मिसी प्रभुंकर दासमान को सहित आमर घरे प्रार्थना हेबार अछि। नहले असुविधा, बहुत असुविधा प्रिय भाई भौणी माने। आमर घरे कौन हेबार अछि? पारिवारिक सभा आमर घरे रहिबार अछि। सेति ख्रिस्टियन परिवार गोटे प्रार्थनार परिवार। देखंतु आज आमे गोटे प्रसंग रे प्रभुंक वाक्यरु अल्प समय कथाबार्ता हेबा। परिवार रे प्रार्थना हेबा आशीर्वाद। परिवार रे प्रार्थना हेबार आशीर्वाद। आशीर्वाद अछि कि नहीं? अछि। मु तो बहुत खुशी एबे के दिन पर चर्च बांधला पर आमर प्रार्थना टिके भिन्रे हेबो। सेटा टिके मोर मुंडे टिके टेंशन। इठी प्रार्थना हेले आ इठी तो आमर लोग मान घर को आसबे आका प्रभु को दास मान इठी बसबे आका, मात्र एठी प्रार्थना हेबा टिके बंद हेबो बोलला परी बेले बेले लागुछि। चर्च जते बेले सेपरेट हे जिवो नहीं के आमर घरे मध्य प्रार्थना थिबो। मुई केबे कुबार डाकबी कि केबे डाकबी हिसाब नाही। जे माने न आइले किछि फाइन नाही, आइले किछि पुरस्कार मिसा नाही। प्रभु आका जा देवाटा देबे। हां मु सबु बेले मु प्रभु को धन्यवाद दिए जे आमर घरे आका प्रार्थना होउछि। एटा आका चर्च, एटी आमर सहभागिता। सेति पई परमेश्वर कोन करचंती से हमकु आशीर्वाद करूछंती। परिवार रे प्रार्थना हेबार आशीर्वाद अछि प्रिय भाई भौणी। बहुत खुशी और आनंदर विषय। देखंतु परिवार रे जेते बेले आमे एकत्र हो, परिवार रे जेबे आमे प्रभुंकर नामर महिमा करू, जेबे यीशुंकर नाम को आमे उच्चरे रखू, कोन हुए जानि छंती? आपण माने गोटे वाक्य पढिबे मोर सहित। माथ्यू लिखित सुसमाचार 18 अध्याय 20 पद पढंतु। माथ्यू 18 अध्याय 20 पद समस्त बाहर करंतु। आमर झियो माने से माने चांदे बाइबल काढबे। आमे टिके विलंब रे काढबा लोक मध्य आमे ये समस्त काढबा जे माने आमे पढी पारुछु। ठीक अछि, पढंतु। कारण जो स्थान रे 2 कि 3 जन मो नाम रे एकत्र हुअंती से स्थान रे मु सेमानक मध्य रे उपस्थित अछि। देखंतु प्रथम विषय कोन देखुछु आमे? कारण जो स्थान रे, को स्थान रे भाई? जो स्थान बोले जे कोनोसी जगह मंडली रे हो, मंडली बाहरे हो, परिवार रे हो, पहाड़ रे हो, जोठी भी हो, जे कोनोसी स्थान रे 2 कि 3 जन मो नाम रे एकत्र हुअंती सेही स्थान रे मु सेमानक मध्य रे उपस्थित अछि। जेते बेले हमर परिवार रे आमे प्रभु को नाम रे जेते बेले एकत्र होउछु, प्रथम विषय कोन होउछि? यीशु आमानकर परिवार रे आसुछ। से परिवार रे प्रार्थना करबा पई आतुर हुअंती। सही परिवार रो लोक माने मोर घरे टिके प्रार्थना हेले हेता बोली किना से माने अपेक्षा रे थांती, जो माने यीशुंकर मूल्य को बुझिछन। प्रथम विषय कोन होउछि? जेबे हमर घरे प्रार्थना होउछि, हमर घरे के आछंती?
ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କିଏ? ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ବାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବୁ ଯିବୁ, ମାତ୍ର ଆମର ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ଆମର ଘରେ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତା ହେବାର ଅଛି। ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେବେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ଏକତ୍ର ହେବେ, ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। କହିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଆଇବେ କି ନାହିଁ? ଆଇବେ କି ନାହିଁ? ଆଇବେ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ 1000 ଲୋକର ଦରକାର ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ଦରକାର? ଆମର ପରିବାର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦରକାର? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମର ପରିବାରରେ ସହଭାଗିତା ହେବାର ଅଛି, ସହଭାଗିତା ହେବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆମର ଘରେ ଆସିବେ, ଆସିକିନା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରାଇ ଦେଇଯିବେ କି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡୁସମା ଡୁସମି କରିଦେଇ ବାହାରି ଯିବେ କି? ଯୀଶୁ ଆସିଲେ କାହିଁକି ଖାଲି ହାତେ ଆସିବେ? ଆମେ କେତେ ଘର ଆମେ କୁଣିଆ ଯାଇଛୁ କି ନାଇଁ? କେତେଟା ଲବରା ଲବରି ମାନେ କିଛି ନେବେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମିଶା, ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲେ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି। के लोबरा की के देतारी हम नहीं जानते, एक जानने वाला तो है नहीं, सेटा अलगा कथा। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ କିଛି ନା କିଛି ଦିଅନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଘରେ କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ ତୁମେ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମର ଘରେ ଆସିବାର ଅଛି। ଆମର ଘରେ ସେ ଭାଇକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏ ଭଉଣୀକୁ ଜଗିଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ହେଲେ ଗ୍ରୁପ ସାର୍ ମିଶା ଆସିଲେ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? କିଏ ଆସନ୍ତୁ କି ନ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବାର ଅଛି। କେମିତି ହେଲେ ଆସିବେ? ଖାଲି ଖାଇବା ଶୋଇବା, ଉଠବା, ଦୌଡ଼ି ବୁଲବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲେ ଉକୁଲା କରି ଖାଇବା ଆର୍ କମଲ ଗୁଡ଼ାରେ ଶୋଇବା। ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ବାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆହୁରି ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲା ଟିକେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା, ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ସମୟ ମିଳିଲେ ଅନୁପମା ଲଗାଇ ଦେଇକିନା ସିରିଏଲ ଲଗାଇ ଦେଇ। ତୁମେ ଜାଣିନ ସିରିଏଲ ଦେଖିଲେ କେତେ ଶିଖି ହେଉଛି। ସିରିଏଲ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଏମାନେ ବେଶୀ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଏ ବାପା, ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେମିତି ଜୀବନ ବିତାଇ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଆଇଲେ ତ ସବୁ ପରିବାର ପଳାଇବୁ ଆଉ ବୋଲା ପରି ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା। କୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଟିଭି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ, କୋଉ ପରିବାରରେ ହିସଲା ହୁସଲି ନାହିଁ ଯେ ବୋଲା ପରି ଏମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦେଲେଣି। ସେଦିନ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା, ଆମର ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ କାର ଭଡ଼ା କରିଛୁ, ବସିଛି। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି କି ଗୋଟେ ସିନେମା ବାହୁବାଲି ଏବେ 3 ବାହାରିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲାଟା ବାହୁବାଲି ବାହୁବାଲି ଜଣା ବି ନାହିଁ ସେ ସିନେମାର ନାଁ ମନେ କହିବ। ବାହୁବାଲି କି କାଏ କି ବାଲି କି ନି କି ସିନେମା ବାଲି କି କାହାକୁ ଜଣା, ବାହାରିଛି କି ସୁନ୍ଦର। ମତେ କୋରାପୁଟ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋ କୋରାପୁଟ ହଲରେ ମୁଁ ଜୟପୁର ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ବଡ ବଡ ଦେଖୁନ୍ ତ ବୋଲା ସେ ମୁଁ ଜୟପୁର ଯାଇଥିଲି ବୋଲୁଛି ସେ। ବାପରେ, ଏ ଯୀଶୁ ଆମର ପରିବାରରେ ଯଦି ଆସନ୍ତୁ, ତୁମେ ଏମିତି ଜୀବନ ବିତାଇଲେ ଯୀଶୁ ଆଇବେ? ତୁମେ 100ଟା ସହଭାଗିତା ରଖ, ତୁମର ଘରେ ଯୀଶୁ ଆଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପାଷ୍ଟର ଆଇଲା ବେଳେ ଆଗ ତୁମେ ସାବଧାନ ହଉଛ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତୁମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଠିକ ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟର ଆଇଲେ ବୋଲେ ଭାଙ୍ଗ ଲୁଚାଇ ଦେବେ, ପାଷ୍ଟର ଆଇଲେ ମୋବାଇଲ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିବେ, ପାଷ୍ଟର ଆଇଲେ ରିମୋଟ ଲୁଚାଇ ଦେବେ, ପାଷ୍ଟର ଗଲେ ଚାଲ ସିନେମା ଆଉ ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁନୁ, ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ପିଲା ଟକିକି ବାମାଇ ବାକେ ଆଣିଛୁ। ତୁମେ ବାମ୍ବ ଭଲରେ ନରକରେ ଯାଇକିନା ବାମ୍ବ। ନରକରେ ପୁଣି କେମିତି ହେବ? ବିନା ବାଜାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ପୁଣି ସେଠି କେମିତି ଥିବ? ବିନା ବାଜା, ବିନା ମ୍ୟୁଜିକରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ ସେଟରେ ଖୁନ୍ଦା ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ବାଜବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ। ବୁଝିପାରୁଛ?
ଯୀଶୁ ଆମର ଘରେ କୋଉ ବାଟ ଆଇବେ? ଆମର ସହିତ ନାଚବା ଗାଇବେ। ନାଚ ନାଚ ଯଦି ଗୋଟେ ଖୁନ୍ଦା ବାଜି ଗଲା ବୋଲେ ଆମର ସହିତ ବସିକିନା ସାପା ସେଟରେ ବସି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ସେଇଟା ଆମକୁ ଶିଖାଇଲେ କି? ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଘରେ କିଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ ନା, ତାଙ୍କର ହାତରେ ବିରିମିଶା ଆସିଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉଟା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ସେଟା କରିବେ ସେ। ହଁ, ଆମର ଘରେ ଯୀଶୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଘରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ ସେ ଆସିବେ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମରେ ଆମର ଘରେ ଆସିଲେ ସେ କଣ ଦେଖିବେ? କଣ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ। ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଣିଲେ ଘରେ ପଶିଲେ କଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ? ଘର ପୁରା ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗା, ତାଜା ନାହିଁ। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଏଲସିଡି ମାରବାର ଥିଲା, ଏମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ବାନ୍ଧିଲେ ସାଫା ସେଟ୍ ନାହିଁ। ଏଟା ସେମାନେ ଅନାଇବେ କି ନାଇଁ? ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବାହାରିଲେ ଗଳାରେ କିଛି ନାହିଁ, ନାକରେ କିଛି ନାହିଁ, କାନରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିଲା ପରେ ଏଟା ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଯୀଶୁ ଆସିଲେ କଣ ଦେଖିବେ? ଆମର ଘରେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ କଣ ଦେଖିବେ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅନାଇଲେ, କେନ୍ଦାରରେ ଅନାଇଲେ ନେଇକି ଦୁଇଟା ଘରେ ଦୀପ ଜଳୁଥିବାର ଅଛି। ଗାଁ ଯାକ ଅନ୍ଧାର ଥିଲେ ବି ଦୁଇଟା ଘରେ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି? ଦୀପ ଜଳୁଥିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏ ଖୋଲି ସେ ବିକୋଲି ସେ ଲାଟାକୁ ନ ବୋଲି ଘରେ ଯଦି ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଯୀଶୁ କୋଉଟାକୁ ଦେଖିବେ? ବାଃ, ତାଙ୍କର ଘରେ ଗାଁ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଅଛି ସିନା, ଏମାନେ ତ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏମାନଙ୍କର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ମାତ୍ର ରକ୍ଷା କେ ପାଇବେ? ଏ ଯୋଉ ଆଣ୍ଠୁରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ପରିବାର, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ପରିବାର, ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପରିବାରକୁ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇବି, ମୁଁ ରକ୍ଷା କରବାଟା କରିବି। ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଘରେ ଆସିଲେ କଣ ଦେଖିବେ? ଆପଣ କୋଉଟାକୁ ବେଶୀ ସଜାଉଛନ୍ତି? ବାହାଘରରେ ବେଶୀ ସଜାଇବେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସାମ୍ନାରେ ୱେଲକମ୍ ବୋର୍ଡ, ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଚିକଚାକ ଥିବାର ଅଛି। ବେଦୀରେ ବସିଲେ ସେ ଆମର ଯୋଉଠି ଆମର କିଚେନ ଯୋଉଠି ହେବ ସେଠି କେମିତି କେମିତି ଟେଣ୍ଟ ମାରି ଦେଇଥିବେ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ କି? କେତେ ଗନ୍ଧିଆ ସାମ୍ନାରେ ଏ ବର କନ୍ୟା ବସିବା ଜାଗାରେ ସେଇଟା ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଘରେ ଆସିଲେ କଣ ସେ ଦେଖିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି କଥା କହି ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ବାହାର କରିବେ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ। ଗରମ ହଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଲଗାଇଲେ ସେ ସମାନ ବସିବ। ଓକେ, ପଢ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ପଢ। କେତେକ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର କର୍ପାନହୁମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ସେ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜନରବ ହେଲା। ଦେଖ, ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ହଁ, ଆମର ଝିଅ ମାନେ ପଢବାରେ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ବାଇବେଲ ଭଲରେ ପଢିବେ। ଲେଖା ଯାଉଛି, କେତେକ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର କଫର୍ଣ୍ଣାହୁମକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ସେ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜନରବ ହେଲା। କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଦିନ ପରେ ନାଇକି ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? କଫର୍ଣ୍ଣାହୁମରେ ସେ କଣ କଲେ? ପ୍ରବେଶ। କଫର୍ଣ୍ଣାହୁମରେ ସେ ଗୋଟେ ଭଡା ଘରେ ରହିକିନା ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ସେ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଯେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କଣ ହେଲା? ଜନରବ ବୋଲେ ଲୋକମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଘର ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେ ଭଉଣୀ ଘର ଅଛନ୍ତି, ସକାଳେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ଆସିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଉଛି?
ଯୀଶୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କେମିତି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଏତେ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଯେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ସ୍ଥାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଭଡା ଘରେ ଥିଲେ ବି ସେଠି ଲୋକ ଗହଳି, କାହାର ଘରେ ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବି ସେଠି ଗହଳି, କୁ ମଡ଼ା ଘର ଯାଇଥିଲେ ବି ଗହଳି, କୁ ବାହାଘର ଯାଇଥିଲେ ବି। ଆମର ଘରେ ଯୀଶୁ ଆସିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ସେଟା? ଲୋକମାନେ ଆମର ଆଡ୍ରେସ କୁ ଜାଣିବେ। ଆମକୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଆମକୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଆମର ଘରକୁ ଲାଙ୍ଗିକିନା 4 ନମ୍ବର ଘରେ ନେଇକିନା ବାହାଘର କାର୍ଡ ଦଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ଆକୁ କାର୍ଡ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ତ ଆସିପାରବ, ଟିକା ପକାଇଲେ ବେଶୀ ଏ ଟିକା ପକାଇ ପାରବ ନାଇଁ। ଆସୁ ଆକା ନଥିଲେ, ଏବେ କାର୍ଡ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ବାଇକ୍ ଧରି ବୁଲୁଛୁ, ବୋଲେରୋ ଟିକେ ହେଲା, କାର ଟିକେ ହେଲା, ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ହେଲେ କିଏ ଆସିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆମର ଘରେ ଆସିବେ, ଆମର ପରିଚୟକୁ ସେ ବଦଳାଇବେ। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଜାଣିବେ। ଏଇ କଫରନାହୁମର ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଲୋକ ଗହଳି ନଥିଲେ। ସେଠି ଯୀଶୁ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି ଗହଳି, ଭୟଙ୍କର ଗହଳି। ଆମକୁ କୋଉ କାରଣରୁ ଆମର ଘରେ ଗହଳି ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଟକିଆ ଗ୍ରୁପ, ମାସକିଆ ଗ୍ରୁପ ଆଣିଲେ ଲୋକ ଦାଣ୍ଡେ ଗହଳି ହେବେ, ସେ ଗହଳି ମୁଇଁ କହୁ ନାହିଁ। ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ତ କାହାର ଡାବୁ ଖାଇଥିବେ, ଦେବେ ନାହିଁ, ଖେଟବେ, ସେ ଗହଳି ମିଶା ମୁଇଁ କହୁ ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗହଳି। ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାଟିର ମଚି ମିଶା ଯାଇ ନଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମିତି ଲୋକ ଗହଳି ହେଲେ ଯେ ଦାଣ୍ଡରେ ମିଶା ଜାଗା ନାହିଁ। ଦାଣ୍ଡରେ ମିଶା ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଘରେ ଏତେ ଲୋକ ଆସି ସହଭାଗିତାରେ ବସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷିତ, ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ, ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବେଶୀ ଧନୀ, ସେଥିପାଇଁ କି ନାଇଁ। ଆମର ସହିତ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକ ଏତେ ଗହଳି ହେଲେ, ଗହଳି ହେଲା ପରେ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢେଇବି। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ, ବାହାର କରନ୍ତୁ, 5 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦରୁ ପଢ। ଯୀଶୁ ନୌକାର ପାର ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଆରବ ପାରିକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତେ ଏତେ ଏମାନେ ଡରି ଡରିକିନା ପଢୁଛନ୍ତି। ଆରାମରେ ଏମିତି ପଢବାର, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢବାର ହେଲା। ମୁଁ ପଢୁଛି। ଯୀଶୁ ନୌକାରେ ପାର ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଅପର ପାରିକି ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ, ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହିଲେ। ଯୀଶୁ କୋଉଠି ରହିଲେ? ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହିଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାଉଛି। କୋଉଠି ଯାଉଛି? ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। କାହିଁକି ଯାଉଛି? ସେତେବେଳେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜାଇରସ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, ପୁଣି ବହୁତ ବିନତି କରି କହିଲେ, ମୋହର କନ୍ୟାଟି ମୃତପ୍ରାୟ, ସେ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇ ବଞ୍ଚିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସି ତାହା ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଡାକବାକ ଯାଉଛି। ଯୀଶୁ ଯଦି ଆମର ଘରେ ଥାନ୍ତେ, କୋଉଠି ଯିବାକୁ ପଡିବ? ଏ ଲୋକ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଘରେ ନଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ପାଷ୍ଟରକୁ ଡାକବାକ ଯିବେ। ପାଷ୍ଟରକୁ ଡାକବାର ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ, ନିହାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ଡାକବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ଆମର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ଜୀବନରେ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମରେ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଯୀଶୁ ଏ ଜାଇରସ୍ ନାମକ ଘର ପାଖରେ ଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଘରେ ଥାନ୍ତେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୋଉଠି? କିଏ ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗରେ,
କିଏ ଯାଉଛି ପର୍ବତେ, କିଏ ଯାଉଛି କି ଡଙ୍ଗର ନାଁ ମାନ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା। ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ଭଗବାନ ରୁହନ୍ତି। କିଏ ରୁହନ୍ତି? ଆମର ଭଗବାନ କସମ ଗୁଡା ଅଛି। ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇକିନା କୋଉଠି ରହିବ ସେ? ସେ ପୁଣି ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବେ, ଆମେ କୋଉଠି ଥିବୁ? ଛାତ ଘରେ ଥିବୁ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଫିଲ୍ଡ କାଟବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଗାଁର ଭଗବାନ ମୋଦି ରୋଡରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ସେ ମୋଦି ରୋଡରେ। ସେ ଛାଡା ଫାଡା ମାରୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗଲା ବେଳେ ହଗୁଛନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳେ ହଗୁଛନ୍ତି। ସେ ସିଟି ଅଛି। ଯେତିକି ଭଗବାନ ଠାରୁ ବଡ ବଡକିଆ ମାନେ, ଏମାନେ ସବୁ ଘରେ ଆରାମସେ ଛାତ ଘରେ କମଳ ଫମଳ ଗୁଡେଇକିନା ଅଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ହଜି ଗଲାଣି, ଭାବନ୍ତୁ ତ ଟିକେ। ସେ ପୁଣି ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବେ, ଆମେ ପୁଣି ନାଇଁ ମାପୁର ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଯିବ, ଆମେ କୋଉଠି ଯିବ? ଲକ୍ସରୀ କାରରେ ଆମେ ଯିବୁ। ଟପ୍ ମଡେଲ ଏସି ଲାଗିଥିବା ସିଫ୍ଟ ଡିଜର, ଆହୁରି କି ବୋଲେରୋ ମାନେ ଦାମକାର ଅଛି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ସିଟି ବସିକିନା ପୁଣି ଆମେ ଯିବୁ। ସେ କୋଉଠି ଆଇବେ? ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚେଚି ଗୁର୍ମି ହେଇ ସେ ଆସେ। ନାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଅନେକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଛି? ତାଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଯାଉନୁ? ଯାଉଛୁ କି ଆମେ? କାହିଁକି ଯାଉନୁ? ଆମେ ତ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଆମର ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆମେ କିଏ? ଆମେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆମର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୋଉଠି ଡଳ ବିକଳ ହେଇ ଧାଇଁବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପୂଜା ଥିଲା। କାଲି ଯେଉଁମାନେ ସେ କଦଳୀ ଦାଣ୍ଡା, ସେ ପତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧରିକିନା ମାର୍କେଟରେ ବସିଥିଲେ, ବହୁତ ଲାଭ ହେଇଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ଲାଭ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିକିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅନେକ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଠାରୁ ମୋର ଭକ୍ତି ତଳେ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ କହିଲାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେମାନେ ଖାଲି ପାଦେ ଏତେ ଭକ୍ତି। ଆମର ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସି ଆଖି ଟିକେ ଜୀବନ ରହୁନାହିଁ। ତୁମର ଆଖି ଜୀବନ ରହୁନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚର। ସେମାନେ ଏମିତି କରିବେ, ସେମିତି କରିବେ, ନର୍କକୁ ଯିବେ। ତୁଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଝୁମି ଚିମିସ ଯିବୁ। ମୁଁ କହୁଛି ନା, ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଫିଟି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନ ଜାଣିକିନା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଭକ୍ତି ଅଛି ଭାବ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି, କାଦ ପାଣି, ଗନ୍ଧିଆ ପାଣିରେ ଏତିକି ଠିଆ ହେଇ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ଭିତର ଆଡେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାପ ଆଇଲା, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ କି ନାହିଁ ଟେ, ଆରାମରେ ଆମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଏ, ଆଣ୍ଠୁ ମାରବା ବଳ ନାହିଁ ଆମର। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦେଖ, ଆମର ଭକ୍ତି ଟିକେ ଦେଖ। ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସେମାନେ ଏମିତି ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ବେଶୀ ଭଲ, ଏଇଟା ସବୁ କହିବାଟା ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଦୂରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଲୋକ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇଛି, ସେଠି ଯାଇକିନା ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଡଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତେ, ସତରେ ଯୀଶୁ ଯଦି ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗରେ, ବୋଲି ଯିବୁ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯିବୁ କି ନାଇଁ? ଯିବୁ। ମାତ୍ର ମୁଇଁ ଡଙ୍ଗରେ କି ପର୍ବତ କୋଉଠି ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ତୁମର ଭିତରେ ରହିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି 2-3 ଜଣ ନାହୁଁ, ଆମେ ଅନେକ ଅଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ବସିଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ, ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯୋଉଠି ଥିବେ, ସେଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେବ, ସେଠି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, ସେଠି ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ସେଠି 4 ଦିନର ମଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉଠିବ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଝିଅ ମରବା ଉପରେ ଅଛି, ମରବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆପଣ ଆସିବାର ଅଛି। ଯାଇକିନା ପ୍ରଣାମ କରି ସେ କହୁଛି, ମରବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବାର ଅଛି। ତାପରେ କଣ ହଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 35 ପଦରୁ ପଢୁଛି। ସେ ଏହି କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘରୁ ଲୋକେ ଆସି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଟି ମରିଗଲାଣି,
ଗୁରୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଜାଇରସ୍ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କେତେକ ଲୋକ ଖବର ଆଣୁଛନ୍ତି। କଣ ଖବର ଆଣୁଛନ୍ତି? ତୁମର ଝିଅ ତ ମରିଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଲେ ବି ଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଥିବୁ କି ନାହିଁ, ଆମର ପିଲା ତ ମୁଇଁ କହିଲେ କେତେ ବୁଝୁ ନାହିଁ, ଆରେ ଆମର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି ଲାଭ ବୋଲଲା ପରେ ଆମେ ଥିବୁ। ଆମର ଟକି ତ ଠିକ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି ଲାଭ? ରୋଗ ତ ଦିନ ଦିନକୁ ବଢୁଛି, ବେମାର ବଢୁଛି, ବେପାର ଦିନ ଦିନକୁ ବୁଡି ଆସୁଛି, ଆଉ ପାଷ୍ଟରକୁ ଡାକିଲେ କି ଆମେ ଗଲେ କି କଣ ଗଲେ କି ଲାଭ ବୋଲଲା ପରେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଟା ଶୈତାନ ଢାଳି ଦଉଛି। ଆଜି ଅନେକ ସେଥିପାଇଁ ଚାପି ହେଇକିନା ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆସିକିନା ଝିଅ ତ ମରିଗଲାଣି, କି ଲାଭ? ତାପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁଣି ସେ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜୋହନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଦେବେ। କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ? ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ। ମାତ୍ର କେତେ ଜଣକୁ ସେ ନେଲେ? 3 ଜଣକୁ ସେ ନେଲେ। 3 ଜଣକୁ ଧରିକିନା ସେ ମରିଥିବା ପରିବାରକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ। 38 ପଦ, ସେମାନେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ କୋଳାହଳ ହେଉଥିବା ଏବଂ ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଦନ ବିଳାପ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ଯୀଶୁ ନଥିଲେ ଘରେ କଣ ହେବ? ଛାତି ମାରି ହେଇ କାନ୍ଦିବେ। ଯୀଶୁ ନଥିବା ଘର କେମିତି ଥିବ ଭାଇ? ଖାଲି ରନା ଦଲ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଉଠାନ ପରବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବୋଲେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଦଉନ ବୋଲି ଟିକେ ଟିକେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖ ତ, ଏ କାବରାଟା ନ ଆଣି କାହିଁକି ହଳଦୀଟା ଆଣିଲ ବୋଲି ସେଟା ଗୋଟେ ଧିକା। ସବୁକେ ଆଣିଦେଲ, ମକେ କାହିଁକି ନାହିଁ? କହୁଛି ନା ଏବେ କେତେଟା ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଟେନସନ, ଶୋଇଲେ ନିଦ ନାହିଁ, ଖାଇଲେ ଭଲରେ ପେଟ ପୁରୁ ନାହିଁ, ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଯୋଉ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଜଣେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ରବିବାର ଦିନ, ପରବ ଆସୁଛି ଭାଇନା, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଆଇବି ବେ, ତୁମେ କହିଲା ଏତେ ମିଶା ଦିଆ ବେ ବୋଲି ଫୋନ କରୁଛି। କି ପରବ ଆସୁଛି? ଗୋଟେ ତ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲବ ବେ, ସେଟା ନା କୋଉଟା? ଆମର କିଛି ପରବ ନାହିଁ ତ। ଆମର ପରବ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ? ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ପରବ, ଆଉ ମାସକୁ ଗୋଟେ ବଡ ପରବ ରହୁଛି। ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜର ଅଂଶୀ। ସେଇଟା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସେଇଟା। ଏହି ଦିନ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଲୁ ବୋଲି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଛୁ। ଏହି ରକ୍ତ ମୋତେ ପାପ କ୍ଷମା କରିଛି, ଏହି ଶରୀର ମୋର ଭାଇ ସହିତ ମିଶାଇଲା, এই ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ମୋତେ କଣ କଲା? କ୍ଷମା ଦେଲା। ଆଜି ଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କଣ କଲି? ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଲି, ମଦ ଛାଡ଼ିଲି, ସିନେମା ଛାଡ଼ିଲି, ଚୋରି କରିବାଟା ଛାଡ଼ିଲି, ଆହୁରି ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ପର୍ବ। ତୁମେ ଆର କି ପର୍ବ ଖାଉଛ ତୁମେ? ପରବ ଖାଇଦେଇ କେତେଟା ମଦୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ନ ମିଶାଇଲେ ସେମାନେ ଅଲଗା 2ଟା ବକ୍ସ ଆଣିକିନା ବିନେଶ ଯାଇ ନାଚବେ। ତୁମର ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁଆର ତୁମକୁ କହୁଛି ନା, ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାଇକ୍ ସେଟରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଜିକ ବାସ ଯୋଉମାନେ ଖୁନ୍ଦା ଢେମସା ନାଚୁଛନ୍ତି, ବିନା ବାଜାରେ ନରକରେ ନାଚୁ। ଏ ବର୍ଷ ଏମିତି ନାଚି ହବ କି ନାହିଁ? ଏ ବର୍ଷ ବୋଇଲେ ଏମିତି ଜୟ ଛକଲେ ବୋଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ବଢିଆ ନାଚବେ ସେଠି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା? ଏଇଟା ବହୁତ ସିରିୟସ କଥା ମୁଇଁ କହୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। ଏବେ ଆମର ଭୁଲ ଭଟକା ଯାହା ବି ଅଛି, ଆଜି ଏକା ଆମେ ପୁରା ସଫା କରିକିନା ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପୁର, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲି, ରେଡି ଅଛି, ଆସ। ମୁଇଁ ରେଡି ଅଛି, ଆସ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ନଥିବା ପରିବାର କାନ୍ଦବେ। କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦବେ? ମୋତେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆଇଲା ନାହିଁ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଥିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ମୋତେ ରେସନ କାର୍ଡ ନା ଲେଖାଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଟା ପାଇଁ କାନ୍ଦବେ। ମୋର ଝିଅକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ସିଟ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏଟା କାନ୍ଦବେ। ଖାଲି ରୋନା ଦନା ତ ଏମାନଙ୍କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଥିବା ପରିବାର ହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍କୁଲ ଦିଏ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାଷ୍ଟର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେମିତି ଚଲାଇବେ ମୁଁ ସେମିତି ଚାଲିବି। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ମୋର ଝିଅକୁ ମୋର ପୁଅକୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ କହିବେ, ସିଟି ଜଏନ୍ କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦିଲା ପରେ କଣ ହଉଛି? ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହିଁକି କୋଳାହଳ ଓ ରୋଦନ କରୁଅଛ? ଏଟା ଟିକଲ ମାରିଲା ପରେ କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛ? ଝିଅ ମରିକିନା କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛି,
କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛ? ଆମେ ହେଲେ ଚପଲରେ ମାରିଦେବୁ ନେଇକି ଯୀଶୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛ? ଯୀଶୁ ଆଇଲେ କାନ୍ଦବାଟା ବନ୍ଦ। କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛ? ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ମରି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଶୋଇ ପଡିଅଛି। ଏଟା କେମିତି କଥା? ମରି ନାହିଁ ପୁଣି କଣ ହେଇଛି? ଶୋଇଛି। ନାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ ମୋର ପିଲା ସୁଧୁର୍ବ ନାଇଁ ନେଇ ବୋଲିଲା ବେଳେ ସୁଧୁର୍ବ ନାକୁ ଟିକେ ଭୁଲବାକୁ ଟିକେ ଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ସେମିତି କହିବେ, ତାଙ୍କର ଭାଷା ସେମିତି। ଆମେ କଣ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ଯାଇଛୁ। ଆମେ ମୋର ପିଲା ପାସ୍ ହେବ ନାହିଁ ନେଇ ବୋଲା ପାସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ସବୁଠୁ ମାର୍କ ଅଧିକା ଥିବ ବୋଲିଲା ବେଳେ ନାଇଁ ପାସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ମୋର ପିଲା ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡବ ନାହିଁ, ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡବ ନାହିଁ, ପୁଡ଼ିଆର ମୁଖ ସେ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ବଦଳିବ ବୋଲିଲା ବେଳେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଏମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମରିଗଲାଣି ସେ ବୋଲିଲା, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମରି ନାହିଁ ଶୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଭାଷା ଦେଖ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଘରେ ଆଇବାର ଅଛି କି ନାଇଁ? ଆମେ କଣ ବଡ ଭାଇ ନା ଆଇଲେ ହେତା ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା ଆସିନା, ତାଙ୍କର ଅଜା ଟିକେ ଆଇଲେ ହେତା ହାଲୋ ହାଲୋ ହେଇ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆମେ ତାର ଅଜାକୁ ଡାକିଲେ ଏଠି ଲଗାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ଖାଇଲେ ତ ନେଇକି ଅଜା ଆଇବାର ଅଛି ନେଇକି ଆମର ଘରେ ଆମର ଲୋକବାକ ଆଇବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଏମାନେ ଆଇଲେ ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଯୀଶୁ ଥିଲେ ଏକା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ତାପରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମରି ନାହିଁ ଶୋଇଛି। ବାପରେ ଆମେ ହେଲେ ଉଠ ଉଠ ତୁଇ ଉଠ ବାହାର, ମରି ନାହିଁ ପୁଣି ହୁ ନାହିଁ ଶୁ ନାହିଁ, ସେ ଫୁଣ୍ଡୁ ନାହିଁ ଉଣ୍ଡୁ ନାହିଁ, ମରି ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ଭାବିଥାନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇ ପଡିଛି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠି ବି ଥିଲେ ପରିହାସ କରବାଲ ଥିଲେ। ବାପରେ କାବାରି ମରି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଡେରିରେ ଆଇଲୁ ତୁଇ ନେଇକି ବୋଲି କେତେ କଥା କହିଥିବେ ଯୀଶୁ ନେଇକି, କେତେ ବାକନା ବେଟୁ ମାନ ଥିବେ। ଯୀଶୁ ନ ଶୁଣିଲା ପୂରା କିଟା ବାକନା ବେଟି ହେବ, ସେ ତ ସବୁ ଜାଣିବେ। ତାପରେ 40 ପଦ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରି ପିଲାର ବାପା ମା ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ପିଲାଟି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆମର ପିଲାଟିକୁ ଯୋଉ ରୁମରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେ ରୁମରେ ପାଷ୍ଟର ଯିବାର ଅଛି କି ନାଇଁ? ଯିବାର ଅଛି କି ନାଇଁ? ଆମେ ପଶାଇବୁ ନାହିଁ। ବାପା ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ମୋ ରୁମରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋ ରୁମକୁ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲେ ସେମାନେ ଡରୁଥିବେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ରୁମେ କଣ ସେମାନଙ୍କର ଥିବ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ନାଇଁ। ସେ ରୁମରେ ମୋର ଝିଅ କଣ କରିଛି, ଲଭ ଲେଟର ଲେଖଲାଟା ରଖିଛି। ସେ ରୁମରେ ଆହୁରି କଣ କଣ ସବୁ ରଖିଛି। ସେଠି ଗଲେ ତାର ମୋବାଇଲ ଅଛି ରିଙ୍ଗ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରବାର ନାହିଁ, ପାଷ୍ଟର ମୋ ରୁମରେ ନ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ପିଲା ଯୋଉଠି ମରିଛି ସେ ରୁମେ ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଲା ପରେ କଣ ହଉଛି, ସେ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ପିଲାର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ କହିଲେ ଟଲିଥା କୁମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗ ବାଳିକା ମୁଁ ତତେ କହୁଅଛି ଉଠ। ସେହି କ୍ଷଣି ବାଳିକାଟି ଉଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ତାହାର ବୟସ 12 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଆଚମ୍ବିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପରିବାରରେ ଆସିବେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ। ଆଜି ବହୁତ ପିଲା ଟକି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମରି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନ ଆଇବାର ମରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମା ବାପାର କଥା ନ ମାନି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ନ ହେଇ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ କହେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହିଁ ମୃତ। ଆଉ ସେଇ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଆମର ପରିବାରରେ ଦରକାର। ଆମର ପରିବାରରେ କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ? କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଆମର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖବାର ନାହିଁ। আমার ঘরে ডাবু দেখে মাঠ খাইবে। এটি প্রার্থনা রখবার, চা বনাই দেবার, সবু করবার, আবরি হুড়া যে হুড়া ডাবু দেখি না কে মাঠ খায়, হুড়া যে হুড়া। হুড়ার পাই তো আজ আমি ঠিক ହେଇଛି। হরিবন্ধু ভাই কইবে মুখিয়ার ଏବେ কার বাক্য ଭଲ লাগু নাই, যেতকি হুড়লে কি মারলে তোমার তাকে ଭଲ লাগুଛି। আসি মরি যাই ହେବ। প্রিয় ভাই ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ପରିବାରରେ ଯୀଶୁ ରହିବାର ଅଛି। କେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ରହିବେ? ସହଭାଗିତା
आम परिवार रे हेबार आवश्यक रही प्रभुंकर गौरव हो यीशु कहले माथ्यू 17 अध्याय रे नहीं माथ्यू 17 अध्याय 21 पद पढ़ तो 17 अध्याय 21 पद देखा जाउची किंतु प्रार्थना और उपवास बिना अन्य कौन सी उपाय रे प्रकार भूत बाहरी जाए ना प्रार्थना और उपवास बिना ए प्रकार भूत गुड़ी को बाहरी जीवे केंती भूत सेटा हमर पिला टोकी को समस्या रे पकाउथिबो भूत हमर पुओ झियो को अबाटर रे भूत गुड़ी को प्रार्थना और उपवास कोठी हमर परिवार रे हेबार अछि यीशु केतरा घर को गले केतरा परिवार को गले आ सेमानकर विभिन्न समस्या गुड़ी को थिला यीशु ख्रीष्ट कौन कले समाधान कले प्रिय भाई भौणी माने आमे प्रभु को निकट रे एही प्रार्थना करिवार अछि प्रभु मोर परिवार रे मध्य प्रार्थना हेबार अछि प्रार्थना हेले ए सब आशीर्वाद गुड़ी को आमे पाई परिबा प्रेरित 10 अध्याय रे आमे देखुछु प्रेरित 10 अध्याय रे आमे कर्नेलियो को परिवार को आमे देखु कर्नेलियो नामक जड़े व्यक्ति थिले से केमती थिले से इटाली को नामक सैन्य दल जड़े सेनापति थिले से जड़े भक्त आ सब परिवार रे ईश्वर को भय करुथिले सब परिवार प्रभु को भय करुछंती से बहुत भक्त लोक आ से लोक मान को बहुत दान देउथिले आउरी सर्वदा ईश्वर को छामुरे प्रार्थना प्रभु कौन कहले प्रार्थना कला बेले ही गला यथेष्ट तुम्हें परित्राण पाइल बोलले कि कौन कहले किसी कोई ना नहीं कि कर्नेलियो केमती थिले भाई सो परिवार रे माने प्रभु को भय करुथिले से जने भक्त लोक थिले से प्रभु को छामुरे सर्वदा प्रार्थना करुथिले लोक मान को बहुत दान मध्य से देउथिले प्रभु कौन कहले वाह वाह यथेष्ट हो गला एतकी रे यथेष्ट बोलले कि नाई एतकी कला परे भी तुम पितर को डाकी कि ना तुमर घरे आण पितर कोठी अछंती प्रभु बोलला से समुद्र कूल रे सिमोन नामक जड़े व्यक्ति को परिवार रे से अतिथि भाव रहउछंती तांकू तुमे डाकी कि ना आण एतकी सब कले तुमे परित्राण पाइबो नाही तांकू तुमे डाकी आण तांको मुखरे आमे वाक्य देइछु तांकर वाक्य को तुमे सुनो तापर तुमे कोन हेबो परित्राण पाइबो तापर तुमे कोन हेबो परित्राण पाइबो देखो कर्नेलियो तांकर जीवन रे जदि आमे आत्मिक भाव देखबा कोटा उणा थिला किछि उणा नथिला बेले बेले कहबो ना मई प्रार्थना न गले भी मुई बहुत भल रे अछि नहीं कि प्रार्थना न गले भी मुई भल रे अछि दान देउछि मुई उपवास करूछि मुई सबू करूछि मोर किछि मुई जा हेले भी मुई प्रभु सहित लागी कि ना का अछि मुई जुड़ी थिले भी मुई प्रभु सहित मुई लागी कि ना का अछि सीधा कहले प्रभु सेतकिरे हेबो नाही पितर को डाकी तुमर घर मीटिंग हेबो पितर को मुखरे हम वाक्य देइछु से वाक्य को तो चपबे चपला पर तू ठीक वाक्य बिना हमर परित्राण नाही वाक्य बिना हमर परित्राण नाही नाही आमे यूट्यूब रे वाक्य सुनुछु बोली दउथिबे केतन नै कि सुनो जे माने भल वाक्य दउछन से मान सुनो यूट्यूब बाटे के भारी कि नाइबे ना केमती नै कोनतो से यूट्यूब पर वीडियो आसबो हमकु अरे कोन करबो देरी बसाइबो नाही प्रभु आमान को दया करंतु जेते बेले पितर कर्नेलियो को परिवार रे आसुतंती अनेक लोक सेठी एकत्र अपेक्षा करूथिले आ से वाक्य प्रचार करूथिले वाक्य प्रचार कला परे लोक माने जेति जन सुनुथिले से माने कोन हेले आत्मा रे पूर्ण से परिवार रे परित्राण आसिला परिवार प्रकृत प्रभुंकर परित्राण को से कौन करले से परिवार पाइले प्रिय प्रभु आज अनेक परिवार रे पाप क्षमा हेछि मात्र परित्राण नाही पाप क्षमा कौन जेति आमे जनातर अजनातर भूल करथिलु यीशु को आमे विश्वास करी मुखरे स्वीकार करबारु हमर पाप क्षमा हे गला
ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ବୋଲେ କଣ? ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ତ ମୁଁ କହିବାଟା ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଜି ବି ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇବା ଲୋକ ପାପ କରିବେ, ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ଲୋକ ସେମାନେ କେବେ ପାପ କରିବେ ନା। ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ ପାପ ନ କରିକିନା ସେମାନେ ରହିପାରିବେନି। ବାରମ୍ବାର କଲା ପାପ କରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଯଦି ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦରକାର, ଆମର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଭା ଆମର ରହିବାର, ମାସକୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଭା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଆମେ ଯେମିତି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢୁଛୁ, ଜାଣି ଜାଣିକିନା ତଳକୁ ଖସନ୍ତୁ। ଏବେ ରାମ ଭାଇଙ୍କର ଘର ଇଟା ଯୋଡା ହେଇଛି କି ନାଇଁ? ଚିଟ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି, ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଭାଇ? ତାକୁ ଯଦି ମଝିରେ ଗୋଟେ 3 ଲାଇନ ବେଟି ଦେଲ ବୋଲେ, ନାଇଁ 5 ଲାଇନ କାଢିଦେଲେ କଣ ହେବ? ତଳକୁ ଖସିଯିବ আর ଘର ହେବ କି? ଆରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡବ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢି ବଢି ଆଇଲା ବେଳେ ଆହୁରି ସହଭାଗିତା ଆଇବାକୁ ମୁଣ୍ଡି, ଘରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିକିନା ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂରେ ଯେମିତି ମାରବେ କି ନାଇଁ ପୋଷ୍ଟର, এই ସବୁ ବିଷୟ କଲେ କଣ? ଏପଟେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଜଣେ ଏପଟେ ଇଟା ଯୋଡାଇ କରିକିନା ନେଲେ ଗୋଟେ ବେଟି ଯାଉଛି ପତଳାଟେ ଗୋଟେ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ସେ ଭାବୁଛି କଣ ଭଲ ଚାଲିଛି କାମ, ମସଲା ଦେଉଛି, ଇଟା ଯୋଡାଇ ହଉଛି ବୋଲେ ଏପଟେ ବେଟି ଆଗକେ ଦେଉଛି, ଏପଟେ ଇଟା ଯୋଡାଇ କରି ଗଲେ ଏଇଟା ବେଟି ଏପଟେ ଦେଇଦେଉଛି, ସେପଟେ ଯୋଡାଇ କଲେ ସେ ଆଗକେ ଯିବ କି ନାଇଁ? ଏଟା କାଢି ପଛକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆରେ ହାଇଟ୍ କେମିତି ବଢୁ ନାହିଁ, କୋଉଠି ବଢବ? ଏପଟେ ଜଣା ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବେଟୁଛି। ବହୁତ ଲୋକର ଲେଭେଲ ଆଜି ଯେ ସମାନ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମର ବୁର୍ବୁଟି ବୁଦ୍ଧି ଲାଗି ସବୁ ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ବଢବାର ହେଲେ ନହେଲେ ସେତିକି ଲେଭେଲ ହେଲେ ଥିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ଜମା କରିଛି, କେତେ ଦିନ ବିଜି ଅଛି, 2 ଦିନ ପରେ ଆହୁରି ଟିକେ ଜମା କରିବି ବୋଲିଲା ପରେ ବଢବାଟ ହେବ। ଯେତିକି ଅଛି ସେଟା ବିକି ଖା, ବିହନ ମିଶା ଖା, ଲାଷ୍ଟ କୁ ଛାର ପରି ହେଲେ କି ଲାଭ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ।